بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور اس کے حوالے سے کئی حضرات نے اپنی رائے کا اظہار کیا ویڈیو کلپس میں اور مختلف صورتوں میں، اور کئی لوگوں نے دفاع میں بھی بات کی اور کئی قرآن کی آیتیں معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال ملا ہے۔ میں ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، بس ایک مختصر آپ کی خدمت میں رکھوں کہ کسی پر بھی فتویٰ لگانے سے پہلے، کسی کے بھی عقیدے کو مجروح کرنے سے پہلے جاننا بہت ضروری ہے۔ کہیں خبر آپ تک پہنچتی ہے تو اس خبر کی تحقیق کرنا، تفحص کرنا ہر مومن اور مسلم پر واجب ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا مقصر کون ہے، تو وہاں فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر ہماری فضیلت کو گھٹائے، جس کا قصد یہ ہو کہ ہماری شان میں گستاخی کی جائے۔ تو جس محور میں گفتگو ہو رہی تھی، الیاذ باللہ کسی کا بھی یہ قصد نہیں ہے کہ وہ مولا علی کی شان کو گھٹائے یا مولا کی فضیلت میں گستاخی کرے۔ ہاں، جانے انجانے میں اگر مثال دینے میں انسان سے کوتاہی ہو جائے یا کوئی ایسی مثال دی جائے کہ جس سے یہ شائبہ بھی جائے کہ ہم اہل بیت کی فضیلت میں گستاخی کر رہے ہیں، تو وہ مولا اپنی دربار میں اس خطا کو معاف فرما دیں گے۔ باقی ہمارا قطعاً قصد یہ نہیں تھا کہ مولا علی کی فضیلت کو گھٹایا جائے۔ جب آپ مثالیں دیتے ہیں، ایک بحث چل رہی ہوتی ہے، 1 گھنٹہ 18 منٹ کی مجلس ہے، ساؤتھ افریقہ کی مجلس سے مجمع اہل سنت کا مجمع تھا، 90% مجمع اہل سنت کا مجمع تھا۔ عدالت صحابہ، عصمت صحابہ کی بحث تھی کہ عدالت صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابی جو بھی کرے جنتی ہے، وہ جناب عمار کی شہادت ہے، وہ جناب حجر بن عدی ہے، مشاجرات صحابہ، فتح کا واقعہ۔ تو ہم یہ سمجھانے کی کوشش وہاں کر رہے تھے کہ ہمارا عقیدہ اہل بیت کے لیے یہ نہیں ہے کہ اہل بیت جو بھی کریں، ہم عصمت کے قائل ہیں۔ اگر وہ قسیم نار والجنت ہیں، وہ اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی عصمت کی وجہ سے، اپنی عدالت کی وجہ سے، اور شرائط امامت میں سے بھی یہی ہے کہ امام عصمت کا حامل ہوتا ہے، علم خدا کا حامل ہوتا ہے، تقوی الہی کا حامل ہوتا ہے، اور غیب سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور روح القدس سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس فیض میں اور اس بحر میں گفتگو ہو رہی تھی۔ پروردگار عالم ہم سب کو ہدایت دے اور سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، انسان اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ مولا علی کا لشکر ہے اور مولا کو برا بلا کہا گیا اور مولا کو گالیاں دی گئیں، اور امام کے لشکر سے کچھ لوگوں نے رپلائی میں گالیاں دینا چاہے تو امام نے فرمایا اکرہ لکم ان تکونوا من السبابین، میں علی پسند نہیں کرتا کہ تم بھی گالیاں دو۔ تو ہم کردار سازی کے لیے آئے ہیں اور ترویج مکتب اہل بیت، جو مکتب اہل بیت کا خوبصورت چہرہ ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے، اپنے نسلوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ آج رات کی مجلس سے اس میں ایک تفصیلی گفتگو ہوگی عصمت اہل بیت کے ٹاپک پر اور عدالت صحابہ کے ٹاپک پر۔ تو انشاءاللہ جو مومنین اس مجلس کو دیکھنا چاہیں، ہمارے آفیشیل پیج سے اس مجلس کو نشر کیا جائے گا۔ اس طرح جو آپ مومنین جانتے ہیں کہ ہمارا کلپ سوشل میڈیا پہ بے حد سے زیادہ اس کو وائرل کیا جا رہا ہے، اور مسلسل مختلف لوگ اس کلپ میں اظہار رائے بھی کر رہے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو وائس میسیجز اور ویڈیو پیغام بھی رکھے ہوئے، اور یہاں تک شرک کا فتویٰ، کفر کا فتویٰ، تقصیر کا فتویٰ اور باتیں گالم گلوچ تک بھی آ چکی ہیں۔ سب سے پہلے، کیا ہم کسی پر تقصیر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ تو یہ کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا مقصر کون ہے، مقصر کی تعریف کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا مقصر وہ ہے جو قصداً، نیت کر کے، جس کی نیت میں ہو، عامداً ہماری فضیلت کو گھٹائے یا کوئی ایسی بات کرے جس میں ہماری توہین ہو، جس کا قصد ہو۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا، فرمایا دیکھو جس طرح حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ ایک بوڑھا تھا جس نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اے کاش اللہ آتا، میں اسے کنگھی دیتا، اپنی بھینس کا دودھ پلاتا، مالش کرتا۔ تو حضرت موسیٰ جلال میں آ گئے کہ بوڑھے کیا کہہ رہے ہو؟ توہین کے جملے تھے، اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ بال نہیں رکھتا۔ اللہ نے وہی نازل کی، فرمایا موسیٰ اس کے قصد میں توہین نہیں تھی، یہ میری محبت میں یہ جملے بیان کر رہا تھا۔ تو سب سے پہلی بات، یہ جو آپ تہمت لگا رہے ہیں کہ مولانا نے توہین کی اور یہ مقصر ہیں، آپ یہ بول سکتے ہیں کہ جملے میں توہین ہے، لیکن مولانا کا قصد توہین کا تھا، یہ آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ میں قصداً اہل بیت علیہ السلام والسلام کی توہین کرنا، جبکہ ہمارا کام ہی ترویج مکتب اہل بیت علیہ السلام ہے۔
मेरा एक क्लिप नहीं है, मेरे सैकड़ों क्लिप नेट पर मौजूद हैं मारिफत इमाम ज़माना के हवाले से, महज मारिफत मौला अमीर अलैहिस्सलाम की वो चीज़ें मौजूद हैं, लोगों के सामने आया है। लेकिन ये तोहमत लगाना ये उससे बड़ा गुनाह है। कुछ ने बोला कि मौलाना आपको ये जुमला, हम जानते हैं आप क्या कहना चाह रहे थे, आपका कस्द नहीं था, मैंने कमेंट्स पढ़े, लेकिन मौला आप जुमला बदल देते। मसलन आप ये बोलते अहले बैत क़सीमुन आरिफ़ुल जन्नह है क्योंकि वो मुत्तक़ी हैं, क्योंकि वो साहिब इल्म है। यह क़तन आपकी बात सही है, इंसान को जुमले अदा करने में भी एहतियात बरतना चाहिए, लेकिन सिबक़त लिसान इंसान से हो जाती है, कभी कभी ऐसे जुमले हो जाते हैं जिससे शाइबे तौहीन आ जाता है। लेकिन मेरा क़तन कस्द ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा जुमला बोला जाए जिससे मौला अमीर की तौहीन का शाइबा पैदा हो। रही बात, मैं कस्द और तौहीन की बात करना चाहता हूँ। देखिए कुरान मजीद में एक आयत है जो हर शिया को याद है। आयतें तो बहुत 16 आयतें हैं कुरान मजीद में, जिनमें खुदावंद मुताल अपने नबी को अल्टीमेटम देता है। अल्टीमेटम आप समझते हैं कि मैं वो आयतों का शायद तर्जुमा यहाँ पढ़ूँ, देखो इशू खड़ा हो जाएगा। ये आयत जो मशहूर है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़इन लम, लफ्ज़ अगर है, फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह। या हबीब, अगर तुम ऐलाने इब्लाग़ विलायत अमीरुल मोमिनीन नहीं करोगे, अगर नहीं करोगे, लफ्ज़ अगर है, तो गोया तुमने अपनी रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। तो क्या खुदा अपने नबी को धमकी दे रहा है? ये तौहीने रसूल नहीं है। तो मासूम फरमाते हैं अल्लाह का कस्द तौहीन रसूल नहीं था। यहाँ कस्द ये था कि उम्मत को बताया जाए कि इस कज़िये की अहमियत कितनी है, मुहिम कितना है। दूसरी बात, आप 25 सेकंड का क्लिप है, न माक़बल देख रहे हैं न माबाद देख रहे हैं। मैंने शुरू में आलियन तक़सीमुन आरिफ़ुल जन्नह पूरी मजलिस में हमने विलायत अमीरुल मोमिनीन को साबित किया। दूसरी बात, मोमिनीन ने कहा मौलाना ये क्लिप है कहाँ का? परसों रात की मेरी मजलिस है साउथ अफ्रीका में, अभी भी साउथ अफ्रीका में हूँ। यहाँ शियत कम है, वहाबियत का बड़ा जोर है। मुझे बताया गया मजमा 90% सुन्नी है, और वहां पे ये बहस मजलिस से पहले कुछ बहसें हो चुकी हैं कि अदालत सहाबा और इस्मत अहले बैत अलैहिस्सलाम, अदालत सहाबा के अकीदे को मैं बयान कर रहा था कि अदालत सहाबा का अकीदा ये है कि सहाबी जो भी करे, वो शहादत जनाब अम्मार हो, वो जनाब हुजरत में उदय की शहादत हो, वो जनाब सैयदा के फतक का वाक़या हो, वो मुशाजरात सहाबा, आपको पता है अदालत साहब, मतलब सहाबी जो भी करे जन्नती है। हम बता रहे थे कि हमारा अकीदा अहले बैत के लिए नहीं कि अहले बैत जो भी करें, हम इस्मत के कायल हैं। इस्मत का मतलब ये है कि जिस तरह पानी से तरी को जुदा नहीं कर सकते, इस तरह अहले बैत से इस्मत को, तकवा को, इल्म को, शराइत इमामत में से इमाम वो हो जो इल्म इलाही का हामिल हो, इमाम वो हो जो मासूम हो मतलब मुत्तकी हो, इमाम वो हो जो मलाइकों से राब्ते में हो, इमाम वो हो जो रूहुल कुदुस, ये सारी शराइत इमामत में मौजूद है। तो हम वो बताना चाह रहे थे। अगला जुमला इन्होंने आपके सामने पेश नहीं किया। उन्होंने कहा हमने अली इब्न अबी तालिब को तअस्सुब की वजह से नहीं माना। वही इल्जाम जो बनी उमैया लगाते थे आज वहां भी बोलते हैं। हमने तअस्सुब की वजह से औलाद अली को नहीं माना, हमने उनके इल्म की वजह से, हमने उनके ज़ुहद की वजह से, हमने उनकी जो इस्मत है वो अदालत सहाबा वाली नहीं, उनकी प्रैक्टिकल इस्मत है। उन्होंने करके बताया कि हम मासूम हैं। इंशाअल्लाह इस मौजू पर एक मजलिस भी है आज, जिसमें तफसीलन बहसे इस्मत के मौजू पर बात की जाएगी। बाकी ज़बान आप देखें कि जो मुज्तहिदीन उलमा के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है, मैं सिर्फ एक हवाला दे रहा हूँ कि जंग सिफ़ीन है और लश्कर मुखालिफ ने मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, गालियाँ दी, और मौला के लश्कर से कुछ साहब ने भी गालियाँ देना चाहिए, कुछ ने दी भी। तो इमाम ने फरमाया नहीं अकरहु लकुम अन तकूनु मिन अस्सब्बाबीन, मैं ये पसंद नहीं करता कि तुम गालियाँ दो। तो आप किरदार देख लें कि किरदार से पता चलता है, इंसान की ज़बान से पता चलता है। बाकी हाँ, अगर मेरे इस जुमले से ये तासुर गया है कि लियाज़ुबिल्लाह में मौला अली की शान में गुस्ताखी कर रहा था या करना चाह रहा था आमिदन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह वो दिन हमारी ज़िंदगी में न लाए कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में कुछ ऐसा बोलें। परवरदिगार आलम हम सबको सीरत अहले बैत पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको इमाम ज़माना की मारिफत नसीब फरमाए और हमारे मौला हुज्जत आखिर का ज़हूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।